بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائب کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں محفوظ اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ نے اپنا اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی رکھنے سے ہم بہت ساری مہلک بیماریوں سے یعنی خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بچوں، آج ہم سبق خدمتگار کون شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آپ سب لوگ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 42 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 42 پر ہمارے پاس سبق ہے خدمتگار کون۔ بچوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب بھی ہم کوئی نیا سبق شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کے خاص الفاظ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ یہاں پر سبق خدمتگار کون کے خاص الفاظ درج ذیل ہیں۔ پہلا لفظ ہے خدا ترس۔ خدا ترس۔ دوسرا لفظ ہے عصا یعنی چھڑی۔ تیسرا لفظ ہے نابینا یعنی ایسا شخص جس کو نظر نہ آئے۔ چوتھا لفظ ہے بلا ناغہ یعنی ایسا کہ کوئی چھٹی نہ ہو، کوئی ناغہ نہ ہو۔ اور آخری لفظ ہے پیوند۔ دوبارہ سے دہرائے دیتی ہوں، خدا ترس، عصا، نابینا، بلا ناغہ، پیوند۔ بچوں، اب آپ سب میرے ساتھ ساتھ اسے پڑھیں گے۔ خدا ترس، عصا، نابینا، نابینا، بلا ناغہ، بلا ناغہ، پیوند۔ دوبارہ سے پڑھیے، خدا ترس، عصا، نابینا، بلا ناغہ، پیوند۔ بچوں، یہ تھے خاص الفاظ، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ الفاظ پڑھنے آ گئے ہوں گے۔ اب ہم صفحہ نمبر 42 پر سبق خدمتگار کون کی پڑھائی کریں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ بچوں، آپ نے یہ پڑھائی بہت غور سے اور توجہ سے سنی ہے، کیونکہ جب آپ کو اس سبق کی پڑھائی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ اس کے سوالات کے جوابات بآسانی دے پائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی۔ غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ ایک بار پھر سے اس کو پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ بچوں، آپ سب ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کر پڑھیں۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی۔ غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی، یعنی وہ اتنی غریب تھی کہ وہ اپنے کپڑوں پر پیوند لگا کے یعنی پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر وہی کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف
कूड़ा करकट दिखाई देता था। घर में जगह जगह जाले लटकते थे। इसके घर में कोई नहीं था जो इसकी मदद करता। बुढ़िया अपनी हालत पर बहुत रोती, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना आता। बच्चों, ये था सफ़ा नंबर 42। अब हम सफ़ा नंबर 43 की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 43 है, एक दिन एक नेक शख्स का वहां से गुजर हुआ। बुढ़िया बेबसी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी। दैट वन, इसको कहते हैं चारपाई। चारपाई पर पड़ी थी। सारा घर कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पानी का घड़ा यानी मटका भी खाली था। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने घर को साफ किया, घड़े में पानी भर दिया, बुढ़िया का हाथ मुंह धुलाया, उसे खाना खिलाया और बुढ़िया का असा यानी बुढ़िया की छड़ी साफ करके चारपाई के पास रख दिया। अब वो शख्स बिला नागा यानी रेगुलर, रोजाना, अब वो शख्स बिला नागा वहां आता और खामोशी से घर साफ करता, घड़े को पानी से भरता और बुढ़िया को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाकर वहां से रुखसत हो जाता। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज पढ़कर इस शख्स को दुआएं देती थी। इस शख्स ने ना अपने बारे में बताया और ना बुढ़िया ने इससे कुछ दरियाफ्त किया यानी मालूम किया। दरियाफ्त का मतलब होता है मालूम किया। अब आप दोबारा से इसी सफ़े को पढ़ेंगे। एक दिन एक नेक शख्स का वहां से गुजर हुआ। बुढ़िया बेबसी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी। सारा घर कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पानी का घड़ा भी खाली था। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने घर को साफ किया, घड़े में पानी भर दिया, बुढ़िया का हाथ मुंह धुलाया, उसे खाना खिलाया और वहां आता और खाना खिलाया, बुढ़िया का असा साफ करके चारपाई के पास रख दिया। अब वो शख्स बिला नागा वहां आता और खामोशी से घर साफ करता, घड़े को पानी से भरता और बुढ़िया को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाकर वहां से रुखसत हो जाता। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज पढ़कर इस शख्स को दुआएं भी देती थी। इस शख्स ने ना अपने बारे में बताया और ना बुढ़िया ने उससे कुछ दरियाफ्त किया। ये था सफ़ा नंबर 43। अब हम सफ़ा नंबर 44 की पढ़ाई करेंगे। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वहां से गुजर हुआ। वो बुढ़िया के पास आए। उन्हें हैरत हुई कि नाबीना होने के बावजूद बुढ़िया उमर रज़ियल्लाहु के पूछने पर बुढ़िया का घर कैसे साफ सुथरा है और घड़े में पानी कहाँ से आता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने के पूछने पर बुढ़िया बोली, मैं उस शख्स को नहीं जानती। वो अंधेरे में आता है, घर में झाड़ू देता है, घड़े में पानी भरता है और घर से लाई हुई रोटी मुझे खिलाता है। वो खुदा तर्स और नेक आदमी है, खुदा उसे नेकी का अजर दे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा सोच में गुम हो गए कि ऐसा नेक काम करने वाला शख्स कौन हो सकता है। इस शख्स के बारे में
معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اوکے بچوں، ایک بار پھر سے آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر بڑھیا بولے، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، خدا اسے نیکی کا اجر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا، اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور ایسا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بچوں، یہ تھا سبق خدمت گار کون۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشق اسٹارٹ کریں گے۔ سبق خدمت گار کون میں ہمارے پاس پہلی مشق ہے۔ اردو میں اکثر سین اور صاد کے الفاظ ملا دیتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین یا صاد سے پور کریں اور مکمل الفاظ بھی لکھیں۔ جیسے صاد اور دال کو آپ ملاؤ گے تو یہ بن جائے گا صد، یہ کا صدیق، صاد اور دال صد، یہ کا بھی صدیق، تو یہ بن گیا صدیق۔ قاف سین کس، میم تے مت، کس مت، کس مت۔ بے یہ بے سین چھوٹی گئی بسی، بے بسی، بے بسی۔ عین صاد الف سا، الف اسا، عین صاد اور الف اسا۔ فے سین الف فے اف سین و سو، افسو سین ساکن، افسوس۔ دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، صاد دال صد، یہ کافی، صدیق۔ قاف سین کس، میم تے مت، کس مت۔ بے یہ بے سین چھوٹی بے بسی۔ عین صاد الف سا،
अस्सा अलिफ अफ सीन व सो सिन साकिन अफ सो। बच्चों ये थी मश्क नंबर 1। अब हम मश्क नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इन मश्क नंबर 2 में आपको ऐसे अल्फाज जिनके नीचे लकीर लगाई गई है इनके मायने पर दायरा लगाएं। जैसे पहला जुमला है गुड़िया पैबंद लगे कपड़े पहनती थी। अब इसके मायने क्या है? गोटा किनारी, मोती या जोड़। पैबंद का मतलब होता है जोड़, गोटा किनारी तो नहीं हो सकता, ना ही मोती हो सकता है। तो गुड़िया पैबंद लगे कपड़े पहनती थी, तो इसका सही जवाब है जोड़। आपने लफ्ज जोड़ को के इर्द गिर्द दायरा लगाना है। नंबर दूसरा जुमला है वो शख्स बिला नागा बुढ़िया के घर आता था। लफ्ज बिला नागा के क्या मायने हैं? हर हफ्ते, हर महीने और रोजाना। यहाँ पे लफ्ज रोजाना सही जवाब है, इसको आपने इसके इर्द गिर्द दायरा लगाना है। नंबर तीसरा है बुढ़िया नाबीना थी लेकिन फिर भी उसका घर साफ था। तो लफ्ज नाबीना का क्या मतलब होता है? अंधी, कमजोर या फिर पैबंद। यहाँ पर इस लफ्ज के मायने हैं अंधी। नेक्स्ट है इस वो खुदा तर्स और नेक आदमी था। खुदा तर्स के क्या मायने हैं? बुरा, रहमदिल और अच्छा। तो यहाँ पर लफ्ज खुदा तर्स के मायने हैं रहमदिल। तो आपने लफ्ज रहमदिल के इर्द गिर्द दायरा लगाइए। नंबर 5वां जुमला है इस शख्स ने असा साफ करके चारपाई के साथ रख दिया। लफ्ज असा के क्या मायने हैं? जूते, बर्तन या फिर लाठी। लफ्ज है लाठी। तो आपने इस लफ्ज को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर पहले जुमले में पैबंद के मायने हैं जोड़, बिला नागा के मायने हैं रोजाना, नाबीना के मायने हैं अंधी, खुदा तर्स के मायने हैं रहमदिल और असर के मायने हैं लाठी। बच्चों ये थी हमारी मश्क नंबर 2। अब हम मश्क नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस मश्क में हमें अल्फाज दिए गए हैं जिनके जुमले बनाने हैं। हमारे पास पहला लफ्ज है खुदा तर्स। आप इसका जुमला ऐसे बनाएंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा एक खुदा तर्स इंसान थे। अगर आप चाहें तो इस जुमले को आप किसी और तरीके से भी इस अल्फाज को अपने जुमले में यूज़ कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा खुदा तर्स इंसान था। नंबर दूसरा लफ्ज है असा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बुढ़िया का असा साफ करके उसके पास रख दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बुढ़िया का असा साफ करके उसके पास रख दिया। तीसरा लफ्ज है नाबीना। बुढ़िया एक नाबीना औरत थी। बुढ़िया एक नाबीना औरत थी। अगला लफ्ज है बिला नागा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बिला नागा बुढ़िया का घर साफ करते थे। अगला लफ्ज है पैबंद। बुढ़िया पैबंद लगे कपड़े पहनती थी। और आखिरी लफ्ज है बेसहारा। बुढ़िया एक बेसहारा औरत थी। दोबारा से दोहराई देती हूँ। खुदा तर्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक खुदा तर्स इंसान थे। असा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बुढ़िया का असा साफ करके उसके पास रख दिया। नाबीना बुढ़िया एक नाबीना यानी अंधी औरत थी। बिला नागा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बिला नागा बुढ़िया का घर साफ करते थे। पैबंद बुढ़िया पैबंद लगे कपड़े पहनती थी। बेसहारा बुढ़िया एक बेसहारा औरत थी। बच्चों ये थी मश्क नंबर 3। इसको भी आप बुक पर हल करेंगे और व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 4 मंदरजा झेल अल्फाज सवालात के जवाब तहरीर करें। अगर तो आपने सबक की अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको इसके जवाब आराम से समझ में आ जाएंगे। बुढ़िया का घर कैसा था? पहला सवाल है बुढ़िया का घर कैसा था? जवाब है बुढ़िया का घर कूड़े करकट से भरा हुआ था। अगेन आई रिपीट, बुढ़िया का घर कैसा था? बुढ़िया का घर कूड़े करकट से भरा हुआ था। नंबर 2 सेकंड है खामोश खिदमतगार का क्या नाम था?
खामोश खिदमतकार का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। खामोश खिदमतकार का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। नंबर 3, बुढ़िया किस शहर में रहती थी? बुढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। नंबर 4, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर क्या सोचा? जवाब है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर सोचा कि नेकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा से आगे बढ़ना मुश्किल है। दोबारा से हम दोहरा देते हैं। बुढ़िया का घर कैसा था? बुढ़िया का घर कूड़े करकट से भरा हुआ था। खामोश खिदमतकार का क्या नाम था? खामोश खिदमतकार का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। बुढ़िया किस शहर में रहती थी? बुढ़िया मदीना मुनव्वरा में रहती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखकर क्या सोचा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर सोचा कि नेकी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से आगे बढ़ना मुश्किल है। ये थे हमारी मश्क नंबर 4। अब हम मश्क नंबर 5 शुरू करेंगे। बच्चों, कुछ अल्फाज के आखिर में अलिफ और ते लगाने से इन अल्फाज की जमा बनाई जाती है। मसलन इनाम, इनामात। मंदरजा झेल वाहिद के आपने जमा बनाने हैं। अब देखिए, जैसे लफ्ज़ है आपके पास मकान, आपसे बना दोगे मकानात। ऐलान, ऐलानात। एहसान, एहसानात। नुकसान, नुकसानात। हाल, हालात। बच्चों, ये थे हमारे पास वाहिद के जमा। दोबारा से दोहरा लेते हैं। मकान, मकानात। ऐलान, ऐलानात। एहसान, एहसानात। नुकसान, नुकसानात। और हाल, हालात। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सबक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस तमाम सवालात के जवाबात कॉपी में लिखने हैं। इम्ला के अल्फाज को 5 बार खुशखत लिखना है और सबक की पढ़ाई 3 बार पढ़नी है और 1 बार पढ़कर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप पर शेयर करनी है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।